SI and the sign of the trigonometric functions. So sign of the trigonometric functions. Look at it. This is important. So already you put the sign of the trigonometric functions and then allied angles there are 6 trigonometric functions. Is the positive or negative? ಯಾರು ಮಾಡೋದು positive ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾರು ಮಾಡೋದು negative ಇರ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತೋ ನಿಮಗೆ? ಹಲೋ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, that is important. Sign of the trigonometric functions, the signs. Look at here. Let us consider the coordinate system of a plane. So it is ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, x axis y axis x dash then so y dash. Therefore look at here, the first quadrant is the first quadrant. So ಇಲ್ಲಿ sign ಹೆಂಗಿರ್ತಾವು is the positive. So ಇವೆಲ್ಲ positive ಅಲ್ಲ, this is the positive and the negative. This sign should be negative, the values are negative, and this is the positive ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, and this is the values are negative. Clear? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ರಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ. So look at here, the sign of the trigonometric functions, the first quadrant, so all are positive. What is the form? As the ASTC rule. ASTC rule ಕಲಿಸಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. So what do you mean by ASTC? So all, second one sin and cosec, third one tan and cot, finally fourth quadrant cos and sec are positive. Clear? ಅರ್ಥ ಆತತಿಲ್ರಿ? So the sign of the trigonometric functions, in the first quadrant all are positive, in second quadrant sin and cosec are positive, third quadrant tan and cot are positive, finally fourth quadrant cos and sec are positive. So next ನೋಡ್ರಿ, his quadrant is taken as the allied angle. ಅದು ಮುಂದೆ ASTC ರೂಲ್ ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ allied angle ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ನ allied angle ಬಂದಿಲ್ಲ, allied angle ಬರೋಕರೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ is taken as any right angle triangle. Look at here, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. and this is the angle we consider angle of theta, this is the angle of theta. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. Look at here, ಮುಂದೋಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is the positive, the value of x is positive and y is also positive. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. if suppose this is the theta, so this is the opposite side. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? Okay, so this is the adjacent and this is the hypothesis. Okay, clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? Yes, ಅವಾಗ opposite side is also positive, hypothesis side and the adjacent side is also positive, so same as hypothesis side also positive. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So is the value, these three values are positive. ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. So opposite side is positive in first quadrant, adjacent side is also positive, then hypothesis side is also positive. ಒಂದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗ. ಸರ್ ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ all the functions are positive, then these are the positive. In second quadrant, look at here, this is the second quadrant. So as the right angle triangle and this is the angle of theta and this is the 90 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is the opposite, hypothesis and adjacent. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. So this is parallel to y axis ಅಲ್ಲ, opposite side is parallel to y axis, therefore it is a positive. Clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ adjacent side ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay, so adjacent side is negative, ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore hypothesis side is always positive. hypothesis side ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸಾರ್ ನೋ
Next, so third quadrant is the third quadrant. So this is the angle of theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is opposite, this is hypothesis, ಇದಂತೂ adjacent. Adjacent ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ? This is the negative. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? Sorry, negative. Opposite also negative. Yes or no? Okay, okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ hypothesis side positive or negative? No, it's the positive. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? Negative, because of this line is parallel to y axis. So no, and hypothesis side is also positive. Hypothesis side ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೋ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿತಲ್ಲ ಇದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫೈನಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. If sin theta equal to minus 3 by 2, so minus 3 by 2, then theta lies between third quadrant. Theta lies between third quadrant. If sin theta equal to minus 3 by 2, if theta lies between which quadrant? Third quadrant. Then find other trigonometric functions values. Then find other trigonometric functions. Ashte sak values in bada. So understood. So other trigonometric functions or remaining trigonometric functions. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಇಫ್ ಸೊ sin theta equal to minus 3 by 2, then theta lies between third quadrant ಅಂದಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. So this is adjacent and this is hypothesis. So what is the definition of sin theta? O by h ala. So opposite side divided by hypothesis side. Opposite side ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ? minus 3 ಕೊಟ್ರ. Adjacent side 2 ಕೊಟ್ಟಲ್ರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is the value should be negative. Opposite negative ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, hypothesis ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಿಗೋನ್ರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲೊಗಡಿಯಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ minus 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9. ಸರ್ ನೋ? ಓಕೆ,
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 minus 9. So AB square equal to minus 5. Finally AB equal to square root of minus 5. ತಿಳಿತಾ? So this is the imaginary. Square root of minus 5 is the imaginary value ಇದು. ಇರಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So square root of minus 5 ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Adjacent side also is negative or positive? Negative. This is the imaginary. It's also negative. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ಬೋದು, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ? ಹಲೋ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 5/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ? O by A ಅಂದ್ರೆ -3 divided by root of -5. So cot theta. So root of -5 divided by -3. So sec theta. What do you mean by sec theta? 2 by root of -5. Finally cosec theta. So -2/3. Sorry, 2 by -3. ತಿಳಿತಾ ಹೇಳಬೇಕು? ಹಲೋ, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಯಾರ ನೋವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಹತ್ತಿರಲ್ರಿ? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ನೀನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಕಂಡಿಡಿದಿ ಬಂದ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ A by H, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ O by A, ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ cot theta ಅಂದ್ರೆ A by O, sec theta H by A, finally cosec theta H by O. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸರ್ ನೋ? ಹಲೋ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನ? ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Yes. So cos theta equal to, write down. Next, second problem. 1 second. Yes. Cos theta equal to -7/8. -7/8. Cos theta equal to -7/8. Then theta lies between second quadrant. Then find other trigonometric values. ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so tan theta equal to three by 4, both are positive, and theta lies between first quadrant. Tan theta equal to 3 by 4 and theta lies between first quadrant. Lies between first quadrant. Then find other trigonometric values, trigonometric functions values. So next, ಇನ್ನೊಂದು problem, last problem. ಸಾಕು. So cosec theta equal to cosec theta equal to 7 divided by -8. 7/8 ಆಗೈತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, 7 divided by -11 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 7 divided by -11. So cosec theta equal to 7 divided by -11, and theta lies between fourth quadrant.
then find other trigonometric values as the trigonometric functions values. Yes or no? Clear? Any doubt or any queries? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿನಿ. ಇನ್ನ ಯಾರಿಗಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಲ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಹಲೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೀ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? 22. ಓಕೆ, ಹಾ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಾರ್ದವರು. ನಿನ್ನೆ ಸಾರಿ ಸ್ಟುಡೇ ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ 13 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 13 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 22 ಇದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8 ಜನ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 9. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು 9 ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನಗ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ.